नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण 2026 मसीहार आरंभ ही आपणकर जीवन में एक बहुत बड़ धमाका होगापी जाऊँगी बा एक विस्फोरण होगापी जाऊँगी जहाँ आपण केबे भी कल्पना करें नहीं। किंतु यह पछरे कौन कारण रही आज ए भिडियो रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तो बंधु माने गोटे वर्ष रे 120 दिन एपरी होइथाए जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति बकरी होइथांती। तो बंधु माने आम राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु प्रत्येक व्यक्तिंकर जीवन रे एही 120 दिन एक बड़ धरणर परिवर्तन आनिबा पई जाउअछि। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि। तेबे आजिर ए भिडियो रे आमे माने कर्कट राशि राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने ए जो 120 दिन रहुची जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति बकरी हेबाकू जाउछंती एही 120 दिन आपणको पई किपरि रहिबो, आपणकू देवगुरु बृहस्पति किभଳି फल प्रदान करिवे, आपणकू केते मात्रा रे शुभ फल प्रदान करिवे एवं केते मात्रा रे अशुभ फल प्रदान करिवे एही 120 दिन मध्यरे आपणकर जीवन रे केउं सबु बड़ घटना मान घटिबो, केउं सबु क्षेत्र रे देवगुरु बृहस्पति आपणक पई परिवर्तन आनिबे। तो 11 नवेम्बर 2025 रु नहीं 11 मार्च 2026 मध्यरे जो समय रहिला एही समय आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकू जाउअछि। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा बकरी रो अर्थ कोन। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे कोनोसी शुभ ग्रह बकरी होइथांती सेतेबेले तांकर शुभत्व रे वृद्धि होइथाए। देवगुरु बृहस्पति होइथांती सबुठारु अधिक शुभ ग्रह। गुरु हेउचंती आशीर्वादर ग्रह। तो बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची गुरु आपणकर कुंडलीर केउं भाव रे बकरी हेउचंती एवं केउं सब भाव उपरकू गुरुंकर दृष्टि रहुची सेही हिसाब रे गुरु आपणकू शुभ फल प्रदान करथांती एवं अशुभ फल मध्य प्रदान करिथांती। तो बंधु माने आसंतु जानि नेबा विस्तार भाव में आलोचना करिबा। ए जो 120 दिन रहुची 11 नवेम्बर 2025 रु नहीं 11 मार्च 2026 पर्यंत आपणकर जीवन रे कौन सब परिवर्तन आनिबा पई जाउअछि। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। विशेषतः खास करी आपणकर जन्म राशि उपरे आधारित अटे, अर्थात ग्रह मानकर गोचरर आधार रे ही कुहा जाई थाए। किंतु आपण जदि निज जीवन विषय रे 100% जानिबा पई चाहुचंती तो ताहा केवल आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रु विश्लेषण कला परे जाही जना पड़ी थाए। किंतु ए जो ग्रह मानकर गोचर रही थाए ताहा प्रत्येक व्यक्तिंकर जीवन रे किछि ना किछि प्रभाव पकाई थाए। एबे आसंतु जानि नेबा बकरी रो अर्थ कोन। आपण माने निश्चिंत भाव में जानिथिबे जे प्रत्येक ग्रह मानकर गोटे निर्दिष्ट गतिपथ रही थाए एवं सही निर्दिष्ट गतिपथ रे ही प्रत्येक ग्रह सूर्यंक चारिपटे परिक्रमा करिथांती। किंतु जेतेबेले सूर्य एवं सही ग्रह मध्य रे पृथ्वी आसी जाई थाए एवं सही ग्रह ठार पृथ्वी आगो को चली जाई थाए सेतेबेले आमको एभली प्रतीयमान होई थाए जेमिति ग्रहटी बकरी होई जाइछंती। किंतु वास्तव रे एपरि किछि होई न थाए, केवल सही ग्रहंकर गतिविधि रे किछिटा परिवर्तन आसी थाए। किंतु यह प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष मानकू बहुत अधिक भाव में प्रभावित करि थाए। यह फल रे प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एक बड़ परिवर्तन आसी थाए। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा ए जो 120 दिन रहिला ताहा आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन मान आनिबाकू जाउअछि। तो बंधु माने गुरु आपणकर राशि रे ही आपणकर प्रथम भाव रे ही बकरी हेउछंती। गुरु जेउ भाव रे बकरी होइथांती सेही भाव सह जड़ित कार्य गुडी को पूरा करिथांती, सेही भाव सह जड़ित इच्छा गुडी को पूरण करिथांती। तो बंधु माने प्रथम भावटी होइथांती आपण निजे। तो आपण निजे केउ भले अटंती ताहा
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେବେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଥିଲା ନିଜେ ହିଁ ସେସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିଶାସକ୍ତ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଭଳି ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି 120 ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସବୁରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି
କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।